Hi everyone, it's my immense pleasure to welcome you all to the Students Webinar Series 12. Past 3 to 4 months, our college Readers Park organizing weekly webinar series on every Thursdays. As a part of that, we conducting students presentation on a specific topics and a book locker session. Thereby, we promoting listening and reading skills by means of books by this webinar series. We thank all the participants and speakers for your continuous support. It has been and continues to be our responsibility to fill the earth with the light and the warmth of hospitality. It's all about living, peop- inviting people our imperfect hearts. I would like to invite Suji of second year CEC to deliver welcome address. A very good evening, everyone present over here. I am Suji S, second year CSE department. It's my immense pleasure to propose welcome address in this occasion. I heartily welcome you all on behalf of our NEC Readers Park for this 12th student webinar series on November 26, 2020 at 8 p.m. I feel privileged to welcome our Honorable Director, even ever positive thinker, Dr. S. Shanmugavel, and also I would like to welcome Dr. K. Kalidasan Mukivel, our principal, a strong pillar of our institution, and I extend my grateful welcome to Dr. S. Tamil Selvi, Professor and Dean Academics, who is always an inspirer to all the budding students. And I feel pleased to welcome Dr. K. Karne Raghavan, Librarian, National Engineering College. And I feel proud to welcome the star of the day, Miss S.I. Jennifer, final year E&I, to deliver the content on the topic Happiness Starts With You, followed by Mrs. Anumala, second year ECE, to deliver book locker. I extend a very warm welcome to all the HODs, faculties, Readers Park members, supporting staff members, and also other members for providing our gracious presence to this event. Taking our evening further and to begin this webinar, I heartily welcome all the participants. Once again, I welcome you all to this prestigious occasion. Thank you. Thank you, Suji. It's a great pleasure for me to introduce our speaker for today's presentation, Ms. Jennifer of Final Year E&I Department. She is going to speak on the topic Happiness Starts With You. She is participated and got first prize in the event Tamil Nadu Students Innovators 2K19, organized by Entrepreneurship Development Institute of India. Once again, I welcome Ms. Jennifer to deliver the speech. Thank you. Yeah. Thank you, Ramkma, for welcoming me. I hope my audio is clear and correct. Is it okay? Yes, sister, please go on. Okay. Thanks, Vijay, for welcoming me and Ramkumar. Thank you so much. And I extend my cold, breezy, sizzling, and evening wishes to all my dear friends and also to Tamil Shelvi ma'am and Karni Raghavan sir. Now, I will never promise that I will not make you feel bored, but I would say that I will surely not waste your time, as time is the most important thing, and you are here sparing your valuable time. That I will tell something important to you. So, now, before starting, I would like to plead you that I am suffering from a little bit of cold issues. So, in a case that if my voice is low or something happens, please forgive me for that. And apart from all those conditions, I'm happy now to share. Happiness starts with you. Okay, now let us imagine a situation. What if we all humans become blunt? All of a sudden, our emotions, our stipulations, our simulations, all this stuff stopped for a minute. What will happen? We will be like, oh my God, what is happening here? We won't be able to think of any stuffs, right? So, now, in this modern world, every single person is entangled in some type of hurdles or baggages, knowing or unknowingly. We just keep the key to our happiness in the minds or hands of some other person. They may be friends, family, or whatever. But do you know something? I am in control of myself and what I feel. Then why is hard for me to be happy? Happiness is a word that is endangered because when someone says that we are struggling or we are struggling to do this work or we are struggling with our personal problems, then we will be like, oh my God,
I lost my happiness. Oh my God, I am shattered. Oh my God, what is going on here? But think that I have a good family, I have good friends. Then why is it so hard for me to be happy? Okay, now to begin with, I will tell you a story. Okay, uh, there was a there was a beautiful classroom, and it was filled with small children. And one day, a staff entered into the classroom, and she asked the students to take a balloon from the table. And every student take one balloon, and she asked to blow the balloon and to write their names on the balloon. And all the students write their own names. And the teacher collected each and every balloon from the students, and she mixed up all the balloons and put them into a single basket and asked the students to take their name written balloons. But what happened, do you know? No student would find their own name written balloon because all were curious in searching their own names, but they didn't go for searching others other names to give to other people. So this says that we are also living in this society saying that uh, we will search only for our happiness. We won't look at anywhere else. We will always looking for ourselves. We will be searching for it. But rather than finding it in the right place, we are searching it in the wrong place. So, first and foremost, to begin with, to be happy, you should know that to let go of things that you can't change. That means it is self love. Okay. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சினாரியோ யோசிப்போம். ஓகேவா? உங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு ஆயில் வெல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஆயில் வெல்ல வந்து நீங்க வந்து என்னது enormous amount of oil இருக்கு. You are digging it and getting enormous money out of it. Okay, and one day all of a sudden அந்த ஆயில் வெல்ல ஆயிலே கிடையாது. நீங்க வந்து அந்த ஆயில் வெல்ல டிக் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா? இருக்க மாட்டீங்கல்ல. பிகாஸ் அந்த ஆயில் வெல்ல ஆயில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அதோட மதிப்பு. நம்ம வந்து வேற சோர்ஸை தேடி தான் அந்த ஸ்பாட்ல போவோம். அதே மாதிரி தான் நம்மளோட மனசுல இருக்கக்கூடிய ஹாப்பினஸும் நம்மளோட தேவையும் இன்னொரு பர்சனுக்கு எப்போ வந்து எம்டிட் ஆர் இட்ஸ் எனஃப் அப்படிங்கிறது ஃபீல் ஆகுதோ அவங்களும் இன்னொரு பர்சனை தேடித்தான் போவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து செல்ஃப் லவ் பண்ணணும். தட் மீன்ஸ் லவ் ஃபார் அவர் other person shouldn't exclude the love we have for ourselves. It should empower the self love that we have. ஸோ நம்ம வந்து நாய்வால நிமித்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதே மாதிரி தான் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன்ஸ் நினைச்சு ஃபீல் பண்றதை விட நம்ம வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட செல்ஃப் லவ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா we can be happier. Okay, and then I'll go on for a small book review of this Preeti Shenoy's The Secret Wish List. Actually, it is a story of a girl who is named Diksha, who is ambitious girl, and she is searching for a goal. Actually, the goal is not about job, not about money, not about anything else. It's just an ultimate spot of happiness. And I will tell you the story of the whole book. Diksha is a woman. She is married to Sandeep, and they have a good boy called Abhay. And Diksha is having a very good friend called Tanu from her childhood. Okay, and the Diksha is doing all the household works, making her husband happy, cooking meals. She is taking out all the responsibilities. But all of a sudden, she realized that she is not happy because she had so many stuffs, so many dreams of her own. But she left out all those stuffs in order to take care of the family. And then she realized that it won't give her happiness, and she coped up with her friend Tanu, and she went back in search of that dreams. That means when we find ourselves, we could be able to be lead a good life, and also we shall be happier. We know that when we make up efforts to find happiness, it slips away all the time. For example, நம்ம வந்து எனக்கு வந்து இந்த ட்ரெஸ் கிடைச்சா நான் வந்து ஹாப்பியா இருப்பேன், எனக்கு வந்து இந்த விஷயம் நடந்துச்சுன்னா நான் ஹாப்பியா இருப்பேன் அப்படி நம்ம எப்பெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து அந்த சந்தோஷம் போயிடும். ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட சந்தோஷத்தை இன்னொரு விஷயம் மேல ரிலே பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். 2013 என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் சொல்றேன். அமெரிக்கா வந்து இருக்குல்ல, அமெரிக்கா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்ட். அதுல வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட், இன்டர்நேஷனல் ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்
வந்து போட்டாங்க. அது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த உலகத்துல எந்த பர்சன் வந்து எந்த கண்ட்ரில ஹாப்பியா வாழ முடியுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து ஃபைன் பண்ணி போட்டாங்க. ஆனா அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட்ல அமெரிக்கா கேம் 17th. அப்போதான் என்ன ரியலைஸ் பண்ணாங்கன்னா எல்லாருமே வந்து நம்ம கையில கேஷோ இல்ல ஜாபோ ரிலேஷன் doesn't define our happiness. The only key to our happiness is self love and the finding of our true self. So இப்போ டு கண்டினியூ தட் ஐ வில் டெல் யூ சம் கிரேசி ஹேபிட்ஸ். ஓகேவா? ரொம்ப கிரேசியான ஹேபிட்ஸ். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெயின் திங் வந்து என்னன்னா ஷாப்பிங்கை ஸ்டாப் பண்றது. அது என்னன்னா எதனால ஷாப்பிங்கை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்றேன்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம கையில ஒரு 200 rupees இருக்கு, கிஃப்ட் ஆர் சம்திங் வாங்குறதுக்காக ஒரு கடைக்கு போறோம். அந்த இடத்துல போகும்போது நமக்கு வந்து ஒரு பொருள் பிடிச்சு போகும். அந்த பொருள் வந்து இந்த நம்ம கையில இருக்கிற காசை விட ஜாஸ்தியான வேல்யூல இருந்துச்சுன்னா, வீல் பி லைக், என்னால அதை வாங்க முடியலையே, எனக்கு ஏன் இது நடக்குது, ஏன் என்னால முடியல, அந்த பர்சன் இதை வாங்குறாங்களே, ஏன் என்னால முடியல அப்படின்னு நினைச்சு நமக்குள்ளே ஒரு மென்டல் சம் சார்ட் ஆஃப் பிளாக்கேஜ், பிகாஸ் வி ஆர் ரிலையிங் ஆன் தட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அதனாலதான் ஷாப்பிங்கிறது என்னன்னா, நமக்கு வந்து தேவையானதை வாங்குறது வந்து அது தட் இஸ் ஜஸ்ட் நீட். பட் ஷாப்பிங்கிறது we are going for buying something that we need as well as that we not need. So first step is to stop shopping, and the next one is do whatever you like. அதாவது என்ன பிடிக்குதோ பண்ணு. யாரு என்ன நினைச்சாலும், இப்போ உனக்கு வந்து ஃப்ரீயா someone may like to sit as usual casual in meetings like that. உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ பண்ணு. அந்த மாதிரி நீ இருந்தேன்னா லைக் ஹாப்பினஸ் வந்து நம்ம கையிலே கண்ட்ரோல் ஆச்சுன்னா we can't we can't be like I am unhappy அப்படிங்கிற வேர்ட் நம்ம வாயிலேருந்தே வராது. தென் attending churches, temples and volunteering. பிகாஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சர்ச் ஆர் டெம்பிள்ஸ், இப்போ நீங்க ஒரு பர்சன் who doesn't believe in Godனா கூட, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு சர்ச் ஆர் டெம்பிள் போனீங்கன்னா there will be a positive vibration or calm situation which will just relax our mind and it will like எப்படி சொல்ல, நமக்கு ஒரு pleasant ஃபீலிங்கை கொடுக்கும். அண்ட் இது ரொம்ப கிரேசியா இருக்கும். என்னன்னா பனானா சாப்பிடுறது. பனானா சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்னா, நம்ம பாடியில வந்து செரோட்டோனின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து செக்ரேட் ஆகும். இந்த ஹார்மோன் வந்து எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்னா, நம்ம காம்னஸ், அதாவது மைண்டோட காம்னஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ ஈட்டிங் பனானா அண்ட் என்ஜாய் பீயிங் யோர் செல்ஃப் அண்ட் மோஸ்ட்லி அவாய்டிங் சோஷியல் மீடியா இஸ் த கீ பாயிண்ட். பிகாஸ் நம்ம இந்த 2K எரால வந்து என்ன பண்றோம்னா, லைக் சோஷியல் மீடியாலே ரொம்ப பாண்டட் ஆகி லைக் வாட் எவர் வி டூ, என்ன ஒரு சின்ன விஷயம் லைக் ஒரு சுச்சுவேஷன், ஒரு பிளேஸ்ல ரெயின் வந்துச்சுன்னா கூட வி பி லைக் ஃபோட்டோகிராஃபிங் இட் அண்ட் புட்டிங் ஆன் ஸ்டேட்டஸ் ஆர் லைக் அட்டென்ஷன் கிராபிங் தான் நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல லைக் ஏதாச்சும் ஒரு சோஷியல் மீடியாவுல போனீங்கன்னா யாராச்சும் ஒருத்தங்களோட போஸ்ட் பார்ப்பீங்க ஆர் சம்ஒன்ஸ் ப்ரொஃபைல் பார்ப்பீங்க. அப்போ அந்த ப்ரொஃபைல் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன ஃபீல் ஆகும்னா, ஐயையோ இந்த ப்ரொஃபைல்ல இருக்கிறவங்க இவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்களே, எவ்வளோ அழகா ஃபோட்டோக்கு ஃபேஸ் இருக்கு, நமக்கு அந்த மாதிரி இல்லையே. ஸோ வி வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி கம்பேரிங். ஸோ ரெடியூசிங் த யூசேஜ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா வில் ப்ராபப்ளி இன்க்ரீஸ் த ஹாப்பினஸ் லெவல். Actually, Dalai Lama, most of them knows him. He once said that happiness is not something ready made. It comes from our own actions. Because நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம், what you sow is so you reap. அதாவது நம்ம எதை கொடுக்குறோமோ அதுவே நமக்கு வந்து திரும்ப வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அண்ட் ஒன்ஸ் அக்பர் பீர்பால் ஸ்டோரி வந்து என்னன்னா, அக்பர் வந்து பீர்பால் கிட்ட ஒரு நாளைக்கு என்ன கேட்பாருன்னா, எனக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை வந்து எனக்கு சேடா மாற்றணும், சேடா இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை வந்து எனக்கு சந்தோஷமா மாற்றணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பீர்பால்கிட்ட கேட்கும்போது, பீர்பால் வந்து என்ன பண்ணார் தெரியுமா? ஷீட் ஒரு பேப்பரை எடுத்துட்டார். ஓகே, ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பரை எடுத்து அதில் அவர் என்ன எழுதினார்னா, இந்த காலம் நிரந்தரமானதல்ல, இட் வில் சேஞ்ச் சூன். அதாவது திஸ் டைம் இஸ் நாட் பெர்மனன்ட், இட் வில் சேஞ்ச் சூன். அதாவது என்ன நடந்தாலும் அந்த விஷயங்கிறது ஃபார் எ டெம்பரரி டைம் அப்படிங்கிறத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா வி வில் பி ஹாப்பியர். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, ஜஸ்ட் வில் பி கோயிங். When we self-love and we find happiness within us, there are a number of benefits that we can get.
தட் மீன்ஸ் லைஃப்ல நம்ம வந்து நம்மள மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு லைக் எனக்கு எல்லாமே வேணும், நான் ஹாப்பியா இருக்கணும், என்னோட சரௌண்டிங்ஸ் ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த வேர்ல்டு வந்து நமக்கு வந்து லைக் ஒரு டேக் ஒரு பிராண்ட் மாதிரி கொடுத்துரும். என்ன தெரியுமா? திஸ் பர்சன் இஸ் செல்ஃபிஷ், ஹீ இஸ் செல்ஃபிஷ் ஆர் ஷீ இஸ் செல்ஃபிஷ் பிகாஸ் ஹி ஜஸ்ட் லுக்ஸ் ஆஃப்டர் ஹர் நீட்ஸ் ஒன்லி அப்படின்னு தான் சொல்லும். ஆனா அதே வேர்ல்ட்ல இருக்கிற அந்த நம்மள செல்ஃபிஷ்னு சொல்ல பர்சன் தான் அவங்களோட நீடுக்காகவோ அவங்களோட ஒவ்வொரு விஷயத்துக்காகவோ நம்மளோட ஹாப்பினஸை வந்து டோட்டலா ஷேட்டர் பண்றாங்க. அது வந்து நமக்கு வந்து எந்த பிளேஸ்லயுமே நம்ம வந்து அதை ரிக்ரெட் பண்ணவோ இல்ல இது இல்ல இப்படி கிடையாது இது நடக்கவில்லை அப்படின்னு நம்மளால சொல்லக்கூட முடியாது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம வந்து லைக் எப்படி சொல்ல, இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஹாப்பி டோன்ட் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் அதர்ஸ். ஓகேவா? இப்போ உனக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணணும், ஐ வாண்ட் டு கம்பேர் மை செல்ஃப் வித் சம்திங் அப்படின்னு நீ நினைச்சேன்னா யூ ஷுட் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் சம்திங் வர்சர் தேன் யூ, நாட் வித் சம்திங் பெட்டர் தேன் யூ. பிகாஸ் இப்போ உன்னை விட ஒரு 10 படி மேலே இருக்கிறவனை பார்த்து நீ வந்து ஐயையோ நான் அவன மாதிரி இல்லையே நீ அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன்னா உன்னோட ஹாப்பினஸ் வில் பி டோட்டலி ஃபிளிப்ட் அவுட் டவுன். பட் இஃப் வில் லைக் இப்போ ஒரு அழகான வீட்ல நீ இருக்கேன்னு வச்சுக்கோயேன், திங்க் ஆஃப் அ சிச்சுவேஷன் லைக் ஒரு கூரை வீட்ல இருக்காங்க, அவங்களோட விட நான் இவ்வளோ பெட்டரா இருக்கேன் அந்த மாதிரி நீ யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன்னா யூ வில் பி லைக் வெரி மச் ஹாப்பியர். அண்ட் 10 benefits actually I was going to tell you. இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருமே, that means everybody can create their own happiness, no need of any sort of stuffs. when I am left around, அதாவது ஒரு டார்க் ரூம்குள்ள என்ன விட்டாலுமே நான் அந்த பிளேஸை ஹாப்பியா வச்சிருக்க என்னால முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நீ செல்ஃப் லவ் பண்ணும்போது தான் உனக்குள்ளே வரும். தென் மேக் யோர் செல்ஃப் வர்த்தி. அதாவது என்ன நடந்தாலும் என்ன ஆனாலும் நான் தான் என்னோட எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற நம்மளை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற ஒரே ஒரு பர்சனாலிட்டின்னா அது நம்மளா மட்டும்தான் இருக்கும். லைக் மிரர் கிட்ட போய் நின்று யூ ஷுட் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஷேரிங் சம் ஸ்டப்ஸ் தட் மேட் யூ சேட்னா அந்த பிளேஸ்ல யூ வில் பி ஃபைண்டிங் எனாமஸ் ஹாப்பினஸ். பிகாஸ் அந்த பிளேஸ்ல வந்து நீங்க வந்து அந்த மிரரை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்மளோட ஃபேஸ் ஸ்மைலிங்கா இருக்கும்போது எப்படி இருக்கு, லைக் க்ளூமியா இருக்கும்போது எப்படி இருக்கு. ஸோ இட் வில் மேக் அஸ் ஃபீல் வர்தி. தென் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் வி வில் பி ஃபீலிங் கான்ஃபிடென்ட். அதாவது என்னால் முடியுங்கிற விஷயத்த நமக்கு வந்து அந்த நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே சந்தோஷம் இருந்துச்சுன்னா வில் பி லைக் ஓகே ஹாப்பியாக இருக்கேன், இல்லை மைண்டு ஃப்ரீயாக இருக்குல்ல, என்னால் முடியும் நான் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லுவோம். இல்லை கொஞ்சம் க்ளூமியாக இருந்தோம்னா ஐயையோ என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, என்னால் முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியே நம்ம வந்து விட்டுருவோம். அதே மாதிரி நீ வந்து சந்தோஷமா இருக்கேன்னா ஒரு பிளேஸ்ல நீ போறேன்னு வச்சுக்கோவேன், அந்த பிளேஸே ஒரு நாள ஹாப்பி ஆயிரும். யுவர் வைப் வில் மேக் த சோல் சரௌண்டிங் ஹாப்பி. அண்ட் வென் யூ ரியலைஸ் தட் என்னோட ஹாப்பினஸ் என் கையில இருக்குங்கிறது நீ உணர்ந்துட்டேன்னா உன்னை வந்து யாருமே கிராண்டடா யூஸ் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் இப்போ நம்மளே நினைக்கலாம் நம்ம காலேஜ்ல லைக் நானும் அப்படிதான் இருந்தேன், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிட்ட பேசினாங்கன்னா எனக்கு ஹாப்பியா இருக்கும், என்னை வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்ல என்னை வந்து ரொம்ப பாராட்டி பேசினாங்கன்னா எனக்கு ஹாப்பியா இருக்கும். நான் அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு எங்க வீட்டில் திட்டினாலும் நான் வந்து அப்படியே க்ளூமியா உட்காந்துட்டு இருப்பேன். பட் இந்த லாக்டவுன் மேட் மீ ரியலைஸ் தட் நத்திங் இஸ் பெர்மனன்ட். யாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து லைக் எப்பவுமே நம்ம கூட இருக்க மாட்டாங்க, நம்ம பக்கத்துல இருந்தா வேணா பேசுவாங்களே தவிர லைக் தே won't கால் ஆர் மேபி இந்த கேசஸ் சில பேருக்கு கிடைச்சிருக்கும் பிளஸட் மாதிரி. ஸோ நோ ஒன் கேன் டேக் யூ ஃபார் கிராண்டட். அதாவது நீட்ஸ்க்காக ஒன்று யூஸ் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் யூ நோ யுவர் வர்த், ரைட்? அண்ட் you will realize that not everyone deserves a place in your life, and you will be your own hero, and your relationship will be very 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 much better. And when you start loving yourself you will glow differently, entirely differently. நம்ம அந்த ஃபேஸே வந்து நம்மளோட அந்த ஹாப்பினஸோட ஒரு அவுட்லுக் லைக் மிரர் ஃபேஸ் இஸ் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் சொல்லுவோம்ல, அது அப்படியே வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில அப்படியே பிரதிபலிக்கும். ஸோ ஹாப்பினஸ் இஸ் நாட் வித் job, relation, money, nothing. It is a stuff that resides within you, and it is a state of mind. And to end up with, I will tell you a story again. ஒன் பியூட்டிஃபுல் பாய், ஓகே, ஒரு ஹேண்ட்ஸமான ஒரு பையன் என்ன பண்ணான்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஹாப்பினஸ்க்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சேஜை தேடி போகிறான். ஓகேவா? நம்மலாம் என்ன நினைப்போம், சேஜ்னா ஒரு ஆசிரமத்தில் ஒரு கார்னரில் உட்காந்து ஏதாச்சும் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே ரொம்ப பழைய ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அப்படிதான் உட்காந்துருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சி போவோம். பிகாஸ் தட் இஸ் த ஃப்ரேம் ஒர்க், இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்மளே நினச்சிக்குவோம். அதே மாதிரி தான் அவனும் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா மைண்டில் இமேஜின் பண்ணிட்டு அந்த சேஜோட பிளேஸ்க்கு போகிறான். ஆனால் அவங்க பார்த்தது என்னன்னா ஒரு அழகான ஒரு பேலஸ்,
அதுக்குள்ள அந்த சேஜ் இருக்காங்க. ஆனா நிறைய பேர் அங்க வாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஓகேவா? இவனால வந்து அந்த சேஜ பார்க்க முடியல. ரொம்ப டைமா வெயிட் பண்றான். ஆஃப்டர் 2 ஹவர்ஸ் அவன் வந்து அந்த சேஜ பார்க்க போறான். பார்க்க போகும்போது அந்த சேஜ்ட்ட கேட்பான். எனக்கு வந்து ஹாப்பியா இருக்கணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது, அந்த சேஜ் வந்து எதுவுமே சொல்லல. இவன பார்த்தாரு. பார்த்துட்டு என்ன பண்ணாருன்னா, ஒரு ஸ்பூன்ல 2 டிராப்ஸ் ஆஃப் ஆயில் இருக்குல்ல, ஆயில ஊத்தி அவன் கையில குடுத்துட்டு, "இந்த ஆயில் சிந்தாம நீ வந்து என்னோட பேலஸ ஃபுல்லா ஒரு 2 ரவுண்ட் சுத்திட்டு வா" அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இவனும் என்ன பண்ணுவான்னா, நான் என்கிட்ட இத குடுத்துருக்காரே, ஒரு சேஜ் குடுத்துருக்காரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, கையில இருக்கிற அந்த ஆயில் வந்து சிந்தாம அப்படியே அதிலேயே அவரோட கான்சன்ட்ரேஷன வச்சு ஃபுல்லா அந்த பேலஸ சுத்தி வருவாங்க. அப்ப வந்து என்ன நடக்கும்னா, அந்த பேலஸ்ல அவரு சுத்தி வரும்போது ஆயில் சிந்தவே இல்ல. ஓகேவா? ஏன்னா அவரோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா அந்த ஆயில்லயே இருந்துச்சு. ஆனா அந்த சேஜ்ட்ட கொண்டு போய் ஆயில் சிந்தல அப்படின்னு சொல்லும்போது, அந்த சேஜ் அவர பார்த்து கேட்பாரு. என்னோட பெரிய பெரிய கர்டன்ஸ் நீ பாத்தியா? என்னோட லேண்டர்ன்ஸ் இந்த சைடுல பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு. அத நீ பாத்தியா? என்னோட அந்த அழகான ஒரு ஜக் நான் அந்த பக்கம் வச்சிருந்தேன். அத நீ நோட் பண்ணியா? கேர்ள்ஸ் அந்த பக்கமா போனாங்க. நீ பாத்தியா? அப்படியெல்லாம் கேட்கும்போது அவனோட ஆன்சர் வந்து, "நோ. ஐ வாஸ் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் தட் ஸ்பூன் பிகாஸ் த ஆயில் டசன்ட் நீட் டு ஸ்பில்" அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்பதான் அந்த சேஜ் வந்து அவன்கிட்ட சொல்லுவாங்க, த சீக்ரெட், அதாவது நீ வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணும்னா, உன்னோட ஒர்க்கையும் பார்த்துக்கிட்டு, இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தையும், அழகையும் நீ ரசிக்க கத்துக்கிட்டேன்னா, உன்னால வந்து கண்டிப்பா ஹாப்பியா இருக்க முடியும். அப்படிங்கிறத அவனுக்கு வந்து புரிய வைப்பாரு. அதுதான் இப்போ என்னன்னா, தி சீக்ரெட் டு பி ஹாப்பி இஸ் டு என்ஜாய் த பியூட்டி பை செல்ஃப் லவ்விங் யோர்செல்ஃப் அண்ட் ஆல்சோ பை டூயிங் த ஒர்க்ஸ் that you are given. Okay, now I will end. Okay, ஆழ்கடலில் முத்தெடுக்க சென்று மடிந்து போனவனும் உண்டு, தவறி விழுந்து முத்துக்களுடன் திரும்பியவனும் உண்டு. நோக்கம் உன்னுடையது, ஆனால் ஆக்கம் அவனுடையது. அவன் ஆக்கத்தை மாற்றும் ஆற்றல் தன் நிகரில்லா உன் தன்னம்பிக்கை தரும் ஆனந்தத்தில் உள்ளது. உன்னத விலைமதிப்பற்ற உன் புன் சிரிப்பை சேற்றில் போட்டு அமிழ்த்துவதற்கு யாரையும் நீ எதிர்பார்க்காதே. லைஃப் இஸ் வெரி ஷார்ட். ஸோ எல்லா மொமெண்ட்டையும் ஹாப்பியாக வச்சுக்கோங்க. அண்ட் பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ். இப்போதான் ஒரு சாங் வந்துச்சு, என்ன வேணா நடக்கட்டும் நான் சந்தோஷமா தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு லைனை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு, என்ன நடந்தாலும் என்னதான் நடந்தாலும் சரி, எவ்வளோ வானமே இடிஞ்சு விழுந்தாலும் என்னால் ஓகே, ஐ கேன் பி ஹாப்பி, ஐ கேன் கிரியேட் சம்திங் நியூ. ஒரு லைஃப்ல என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் பி யோர் செல்ஃப், லவ் யோர் செல்ஃப். இந்த டைம் பெர்மனன்ட் கிடையாது, இட் வில் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக லைஃப்பை நீங்கள் இப்படியே நினச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக, ரொம்ப 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 ஹாப்பியாக இருக்கலாம். ஐ ஹவ் பர்சனலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆல் தோஸ் ஸ்டப்ஸ். ஸோ தட் ஐ எம் ஷேரிங் வித் யூ. அண்ட் தேங்க்ஸ், இவ்வளோ நேரம் பேஷன்ஸாக கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்ஸ் அலாட். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ சார், அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜெனிஃபர், சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ மேம். சூப்பரா இருந்துச்சுப்பா. ரியலாவே வந்து உண்மையில நீங்க வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றீங்க, அனுபவிச்சு நல்ல உண்மையை உணர்ந்து சொல்லியிருக்கிறீங்க. அது உங்க பேச்சு ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சது. சூப்பர் சூப்பர். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ மேம். ஓகே, சூப்பர். கிரேட். Thank you, Ms. Jennifer, for your wonderful, motivating speech that insisting some absolute meaning of happiness in our all minds. Now, next, it's a great pleasure for me to introduce our speaker for today's book locker presentation, Ms. S. Anumala of second year ECE department. She is passionate in reading. She read some books like Ponniyin Selvan, Sivakamiyin Sabadam, Parthiban Kanavu, Karuvachi Kaviyam, காளிக்காட்டு இதிகாசம், கல்வனின் காதலி, அலையோசை, தண்ணீர் தேசம், யாவனராணி, மோகினி தீவு. And once again, I'm glad to invite Ms. Anumala to deliver the speech. ஹாய். வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் ரொம்ப அழகானதுங்க. அதை நம்ம அழகாக்குறதும் வீணாக்குறதும் எல்லாமே நம்ம கையில தான் இருக்கு. இன்னைக்கு நாள் இப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்ம சந்தோஷமும் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு நாள் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வருத்தமும் பண்ணலாம். நமக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்னா நம்ம என்ன நினைப்போம், நம்ம அன்னைக்கு காலையில யார்கிட்ட திட்டு வாங்கியிருப்போம், இல்லைன்னா காலேஜ்ல டே சரியா போயிருக்காது, இல்லைன்னா அசைன்மெண்ட்ஸ் மறந்துருப்போம், இல்லைன்னா எக்ஸாம் சரியா எழுதியிருக்க மாட்டோம், வீட்டுல அப்பா அம்மா திட்டிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கே எனக்கு வாழவே பிடிக்கல,
கிடைக்கல, எனக்கு வாழ்க்கையில நிறைய கஷ்டங்கள் வருது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய சொல்றோம். வாழ்க்கை மேல பல குறைகளை சொல்றோம். ஆனா தன்னுடைய வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கூட சந்தோஷம் ஒரு சிறிதளவு தான், ஒரு 11 நாட்கள் தான் ஆயிருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகி. ஒரு ஜஸ்ட் 11 டேஸ்ல அவ நல்லவ கிடையாது, ஒழுக்கம் கெட்டவ அப்படின்னு சொல்லி அவளோட கணவன் அவளை வீட்டை விட்டு துரத்திடுறான். அப்படிப்பட்ட ஒரு பொண்ணு தன்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் யாருமே இல்லாம தன்னந்தனியா நின்னு அவளோட வாழ்க்கைய வாழ்றா. அவளை பத்தி டிஸ்கிரிப்டிவா சொல்லக்கூடிய கதை அப்படின்னு தான் கருவாச்சி காவியம். இந்த கருவாச்சி காவியம் அப்படிங்கிற புக் என்னுடைய ரொம்ப ஃபேவரட்டான புக்கு. இந்த புக்கை கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் எழுதியிருப்பாங்க. அவரோட முத்து முத்தான வார்த்தைகள்லயும் பல வர்ணனைகளையும் இணைத்து ரொம்ப அருமையா எழுதப்பட்ட இந்த புக்கோட ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரியை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். கதையோட கதாநாயகியோட பேரு கருவாச்சி. இந்த கருவாச்சிங்கிற பொண்ணு ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரியே தன்னுடைய சொந்தக்கார பையனான கட்டையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா. கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஜஸ்ட் 11 டேஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த கட்டையன் இவ நல்லவ கிடையாது, ஒழுக்கம் கெட்டவள் அப்படிங்கிற அவ மேல ஒரு பழிய சுமத்தி அவளை வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிடறான். அவ சொல்றத யாருமே கேட்கல, அவ நல்லவ அப்படிங்கிறத கேட்கல. இந்த கட்டையன் இதை வேணுக்கும் தான் செய்யறான். ஏன் இதை செய்யறான் அப்படின்னா அதற்கான காரணம் அப்படிங்கிறது அவங்களோட பரம்பரை பகை. அந்த கட்டையனோட குடும்பத்துல வந்த சொர்ணக்கிளி அப்படிங்க பொண்ண இந்த கருவாச்சியோட குடும்பத்துல வந்த ஒரு பையன் கெடுத்து கொலை பண்ணிடுறான். அந்த அந்த பகைக்கு பழி வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கருவாச்சியை கல்யாணம் பண்ணி இவங்க அவங்க வீட்டுக்கே அனுப்பி விடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா தன்னுடைய தாய் மட்டும்தான் இருக்காங்க. அந்த கருவாச்சிக்கு தந்தை அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஒரு வயல் இருக்குது, ஒரு வீடு இருக்கு, அது தவிர வேற அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது. வீட்டுல வேலை பார்க்குற ஒரு நொண்டி சிறுவன், அவ்வளவுதான். இப்படி இருக்கும்போது அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய யாருமே கட்டையனோட பேச்சை மீறி இவங்களோட வயலுக்கு வேலைக்கு வரல. ஏற்கனவே அது ஒரு கிராமம், அதுவும் ஒரு வறட்சி நிலவக்கூடிய ஒரு கிராமம். எப்பவாதான் அங்க மழை பெய்யும், எப்பவாதான் நல்ல விளைச்சல் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட கிராமத்துல உங்க வயல் வேலைக்கு யாருமே வரல. அப்படிங்கும் போது இந்த கருவாச்சியோட தாயான பெரிய முக்கி என்ன பண்ற அப்படின்னா, ஏர்ல ஒரு பக்கம் மாடையும், அவங்க கிட்ட ஒரு மாடு இருந்துச்சு, ஒரு பக்கம் மாடையும் இன்னொரு பக்கம் தன்னுடைய மகளான கருவாச்சியை பூட்டி உழுது விவசாயம் பண்றா. அப்படி இருக்கும்போது கருவாச்சிக்கு 2வது திருமணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிற முடிவை எடுக்கிறாங்க. அப்பதான் அவ கர்ப்பமா இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் வெளியே தெரிய வருது. சோ அவளோட 2வது திருமணமும் தடைப்பட்டு போகுது. இந்த நேரத்துல அங்க வறுமை ரொம்ப பீடிச்சனால அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல. அப்படிங்கும் போது என்ன பண்றா அப்படின்னா, இந்த கருவாச்சி இந்த இறந்து போனவங்க வீட்டுல எல்லாம் ஒப்பாரி வைக்க போவாங்கல்ல, அதுக்கு காசு கொடுப்பாங்க. அந்த வேலைக்கு போயாவது தான் ஒரு வேலை சாப்பிடணும், ஏன்னா அவ மாசமா இருக்கிறா, அவளோட குழந்தைக்கான உணவை அவ கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக அந்த வேலைக்கு போறா. அப்படி அவ போயிட்டு வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, மறுநாள் அவளுக்கு பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருக்கு. ஏன்னா முந்தின நாள் நைட்டு பெஞ்ச ஒரு சிறிய மழை, ஒரு குட்டி மலையில அவங்க வீட்டோட தாழ்வாரம் அவங்க அம்மாவோட தலையில விழுந்து அவங்க அம்மாவும் இறந்து போறா. தன்னந்தனியா 9 மாசத்துல அந்த பொண்ணு யாருமே இல்லாம அந்த வீட்டுல தனிமையாக்கப்படுறா. அப்படி இருக்கும்போது அவளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படிங்கிறத பாத்தீங்க அப்படின்னா, அங்க இருந்த ஒரு மருத்துவச்சி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணுதான். அந்த பொண்ணு ஒரு வயசான பாட்டி, அவங்கதான் இவளுக்கு எல்லா உதவியும் செய்யறாங்க. 10 நாள் இருக்கு, அவளுக்கு இன்னும் பிரசவம் ஆகுற அப்படிங்கிற நிலைமை இருக்கும்போது இவ அந்த காடுகள்ல விறகுகளை பிறக்க போறா. அங்க வச்சு அவளுக்கு குழந்தை பிறந்துருது. அந்த பார்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வர்ணிச்சு அவர் எழுதியிருப்பாரு. யாருமே இல்லாம அப்படி ஒரு நடு காட்டுக்குள்ள அந்த வரிகள்லாம் ரொம்ப அருமையா இருக்குங்க. அப்படி சுத்தி நெருஞ்சி காடு இருக்கும், கீழே ஃபுல்லா நெருஞ்சி முள்ளுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த முள்ளு இருக்கும். ஒரு கொஞ்ச தூரம் ஒரு 300 மீட்டர் கிட்டத்தட்ட நடக்கணும். அவ நடந்தா அங்க ஒரே ஒரு குடிசை, அந்த குடிசையில அரிசி கம்ப மூட்டைங்கள்லாம் சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க. அந்த குடிசைக்கு போனாதான் அவளால அவளோட குழந்தையே பெத்தெடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன். அவளால நடக்க கூட முடியல, காலை தேய்ச்சு சரிஞ்சு அவ ஒரு வழியா அங்க போய் அவளோட குழந்தைய அவளே பெத்தெடுத்துப்பா. அந்த பார்ட் அவர் ரொம்ப அழகா வர்ணிச்சு அருமையா எழுதியிருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கதையில என்ன ஆகும்னா, அந்த குழந்தைய கட்டையன் அவனோட குழந்தை அப்படிங்கிற விஷயத்தையே ஏத்துக்கவே மாட்டான், கடைசி வரைக்கும் ஏத்துக்கவே மாட்டான். இது யாருடைய குழந்தை எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அவன் பேசிட்டு இருப்பான். நெக்ஸ்ட் கதையில என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவன் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிப்பான். பேயம்மா அப்படிங்கிற இன்னொரு கல்யாணத்தை பண்ணிப்பான், இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிப்பான். அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, இந்த
கருவாச்சிக்கு பிறந்த அழகு சிங்கம் அப்படிங்கிற பையனை அவளோட வசத்துக்கு திருப்பிப்பா. அவனுக்கு நிறைய பணம் கொடுக்கறது, அது மட்டும் இல்லாம அவனுக்கு நல்ல நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி அவனோட பக்கம் திருப்பிப்பா. அதே மாதிரி தன்னுடைய கணவனான கட்டையனையுமே அவளோட பக்கம் திருப்பிட்டு அவனோட சொத்து எல்லாத்தையுமே எழுதி வாங்கிட்டு இந்த கட்டையனையும் விட்டுட்டு போயிடுவா. இந்த பையனையும் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா அவளோட அண்ணன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து கருவாச்சி இருந்த வீட்டையுமே அவர் எழுதி வாங்கிடுவா. இது எதுவுமே தெரியாத இந்த அழகு சிங்கம் தன்னுடைய அம்மாவை விட்டுட்டு அவகிட்ட போயிடுவான். கட்டையனை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவனையாவது அவனுடைய தந்தையான சடையத்தேவர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் உள்ள வரும். அவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா தன்னுடைய மகனுக்கு சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பாரு, நீ அந்த கருவாச்சியை பழி வாங்கணும், அவங்க குடும்பத்தை நம்ம அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பாரு. அதனால அவனுடைய வளர்ப்புல இருந்தே அவன் ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கே தள்ளப்படுவான். ஆனா கருவாச்சி இருந்துட்டு அவளோட மகனுக்கு எதுவுமே அப்படிலாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டான், நீ நல்லவனா இருக்கணும்னு தான் சொல்லி கொடுப்பா. ஆனா அப்படியுமே அவன் இருந்துட்டு மோசமான நிலைமைக்கு தான் போவான். இதுல இருந்து நமக்கு தெரிய வர்றது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தவங்களோட வளர்ப்பை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது, நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அதை பொறுத்துதான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்கும் அப்படிங்கறத இந்த புக்ல ரொம்ப சூப்பரா சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் மலையையுமே இந்த புக்ல ரிலேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த கருவாச்சியோட வாழ்க்கைக்கு ஏத்தபடி அந்த மலை மழை பெய்யுற சீசன்ஸ் இருந்துட்டு அப்படியே வேரி ஆகுற மாதிரி ரொம்ப அழகா கொடுத்திருப்பாரு. கதையில அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவளோட மகனும் போயிருவான். சோ அவர் ரொம்ப தனிமையில இருப்பா. அவளுக்கு வீடு எதுவுமே இருக்காது. அவளை சுத்தல இருக்கக்கூடிய அவங்களோட சொந்தக்காரங்கள் யாருமே அவளுக்கு உதவி பண்ணவே மாட்டாங்க. அவளோட தோழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 பேர் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்களை மட்டும்தான் அவளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. இருந்தாலுமே எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறமா அவர் மனதைரியத்தை விடல. சாகணும்னோ இல்லது நமக்கு என்ன இருக்கு, இது என்னதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி வாழ்க்கை மேல அவர் ஒரு வெறுப்பை கொட்ட மாட்டா. நம்ம எப்படியாவது வாழணும், நம்ம இந்த பிறந்த ஊருக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு தான் அவர் நினைப்பாளே தவிர வாழ்க்கை மேல தன்னுடைய வெறுப்பையோ இல்லைன்னா அருவருப்பையோ அவர் கொட்டவே மாட்டா. அதை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த புக்ல அப்புறம் அந்த அழகு சிங்கத்தோட வாழ்க்கை எப்படி நாசமா போச்சு அப்படிங்கறதையும் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருப்பாங்க. தன் தாய் என்னதான் அவனை அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாலுமே அவன் தன்னுடைய தாயோட பேச்சை கேட்காம வேற ஒரு பொண்ணோட பேச்சை கேட்டு அவனோட வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழக்க ஆரம்பிப்பான். அப்படின்னாலுமே இந்த பெத்த பாசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அதனால இந்த கருவாச்சி தன்னுடைய மகனை தேடி அவன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போன ஊருக்கு போவா. அங்க போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவ அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்த அவளோட குழந்தை ஒரு பைத்தியம் பிடிச்ச நிலைமையில கால்ல சங்கிலிகளோட வீட்டோட வாசல்ல கட்டி போட்டிருப்பாங்க அவனை. அந்த நிலைமைக்கு அவன் ஆளாயிருப்பான். அந்த கெட்டது தேவையில்லாத பழக்கங்கள், போதை பழக்கங்கள், அதுக்கப்புறம் மது பழக்கங்கள், இந்த மாதிரி பழக்கங்களுக்கு எல்லாம் அடிமையாகி அவன் அந்த கண்டிஷன்ல இருப்பான். இந்த கதையை நீங்க வாசிக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் உங்க மனசுல கண்டிப்பா தோணும், ஏன் அப்படின்னா இந்த கருவாச்சிக்கு ஒரு விஷயமா நல்ல விஷயமா நடந்துராதா, இதுக்கப்புறமா அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வராதா, இந்த பார்ட் முடிய அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்துராதா அப்படிங்கறதுலாம் உங்களுக்கு தோணும். ஆனா இந்த புக்கோட எண்டிங்ல மட்டும்தான் அவளுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குமே தவிர அது வரைக்கும் எதுலையுமே இருக்காது. ஃபுல்லா கண்ணீர் மல்கவே நம்மள கொண்டு போயிருப்பாரு. அதை வாசிக்கிறவங்க கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணி அழுதுதான் பார்ப்பாங்க. நானுமே இந்த புக் ரீட் பண்ணும்போது அழதான் செஞ்சேன். ரொம்ப ஃபீலிங்கா எழுதியிருப்பாரு. நெக்ஸ்ட் இந்த கருவாச்சியோட கதை அவளோட மகனும் போயிருவான். அவங்க வீட்டுல வேலை பார்த்துட்டு இருந்த அந்த பையனுக்கு ஒரு தனியா ஒரு கிளை கதை மாதிரி கொடுத்து அவனும் அவளை விட்டு போற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. கடைசியில அந்த ஊர்ல வறுமை ரொம்ப அதிகமானது அப்படிங்கறனால அவங்க விதை நெல்ல கூட வித்து எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டா, அந்த விதை நெல்ல கூட அவிச்சு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. இல்ல கிளைமேக்ஸ் நம்ம எதிர்பாராத ஒரு கிளைமேக்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா அந்த கட்டையன் மனம் திருந்துறத கொடுத்திருப்பாங்க. 30-35 வருஷமா அவ மேல மனம் திருந்தாத அவன் கடைசியில அவ விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவனுக்கு எது நல்லது அப்படிங்கிறதே புரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. என்ன ஆகும் அப்படின்னா கடைசி முடியும் போது உன்னுடைய கணவன் உன்னை கூப்பிடுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒருத்தவங்க சொல்ற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. இவ போகும்போது அவன் இவள்கிட்ட கண்ணீர் மல்க மன்னிப்பு கேட்பான், நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன், இனிமேல் நான் இப்படி பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்கும் போது அந்த ஊருக்கு மழை பெய்யற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த மலையோட இத அப்படியே அந்த கதை
கதைகளோட கம்பேர் பண்ணி கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அதுன்ட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய மருத்துவ குறிப்புன்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு பொண்ணு என்னென்னலாம் சாப்பிடணும், அவளோட பிரசவ காலத்துல என்னென்னலாம் சாப்பிடணும், என்னென்னலாம் சாப்பிடக்கூடாது, எது எதுலாம் அவளுக்கு நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய மருத்துவ குறிப்பு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வயக்காடு, அதுக்கப்புறம் அந்த கோயில், அது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அழகா வர்ணிச்சு ரொம்ப அருமையா எழுதியிருப்பாரு இந்த புக்கு. இந்த புக்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னா, வாழ்க்கை அப்படிங்கறத நம்ம வாழ்ந்து பார்த்தாதான் அது என்னன்னு தெரியும். வாழ்றதுக்கு முன்னாடியே வாழ்க்கைனா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த புக்ல கொடுத்திருப்பாங்க. நீங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா இந்த புக்கை ரீட் பண்ணி பாருங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புக்கு, உங்களுக்கும் கண்டிப்பா பிடிக்கும். தேங்க்யூ. அனுமாலா எஸ் மேம். சூப்பரா வந்து கருவாச்சி காவியம் அந்த கதை பேரு. ஆமா மேம். ஒரு கம்ப்ளீட்டா அந்த புக்கவே வந்து நாங்களும் கூடவே படிச்ச மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் ஃபீலிங் எங்களுக்கு இருந்துச்சு. ஆக்சுவலா ரொம்ப அழகா அந்த கதையை வந்து சூப்பரா வந்து அதாவது நீங்க எப்படி அதை வந்து உணர்ந்தீங்களோ அதே பாணியில வந்து அப்படியே சொன்ன விதம் வந்து ரொம்ப அருமையா இருந்தது. தேங்க்யூ மேம். அது சில சீன்லாம் சொன்னீங்க, அதெல்லாம் வந்து அந்த மழை எப்படி பெய்யுது, அதாவது வர்ணனையோட சில இதெல்லாம் சொன்னீங்க, அதெல்லாம் வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு. கம்ப்ளீட்டா வந்து அந்த கதையை ஃபுல்லா வந்து நீங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க. சூப்பர். ஒரு நல்ல ஒரு கதை படித்த ஒரு ஒரு அனுபவம் எங்களுக்கு கிடைச்சது. சூப்பரா இருந்துச்சுமா. நிறைய கதை படிச்சிருக்கீங்க போல்க இல்ல அனுபவம்? எனக்கு தமிழ் வாசிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால நாவல் வாசிக்கிறதும் பிடிக்கும். ஸோ அதனால ஃப்ரீயா இருக்கும் போது புக்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி வாசிப்பேன். வெரி குட். வெரி ஜெனிஃபா வேற லெவல் ஸ்பீச்டா. தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ சார். ஒரு மெச்சூர்டு ஸ்பீச் அந்த நல்லா தெரிஞ்சு. அதில் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த பலூன் கதையை வந்து ஸ்மார்ட் கிளாஸ் இதுக்கு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு ஹார்ட் ஒர்க்கு சொல்லுவாங்க. ஸ்மார்ட் ஒர்க்குனா என்ன, ஹார்ட் ஒர்க்குனா என்னன்னு சொன்னபோது ஒருத்தர் வந்து பலூன் நிறையா ஊதுற பலூனை கொடுத்துருவாங்க அந்த ஒரு டீம்கிட்ட. அதில் வந்து அவங்க பேரை எடுக்க போட சொல்லுவாங்க. பேரை எழுதிட்டு பறக்க விட சொல்லுவாங்க. பறக்க விட்டு யாரு வந்து அவங்கவுங்க பேரை எழுதின பலூனை எடுக்கணும் அப்படிம்பாங்க. பட் தேடி ஆனால் உடைக்கக்கூடாது. தேடி தேடி பார்ப்பாங்க, யாருனாலையும் அவங்க பிளான் எடுக்க முடியாது, யாராலையும் அவங்கவுங்க பிளான் எடுக்க முடியாது. அப்போ திருப்பி இந்த ட்ரெயினர் சொல்லுவாரு, ஆளுக்கு ஒரு பலூன் எடுங்க. அப்போ ஆளுக்கு ஒரு பலூன் எடுங்க, இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க அவங்கவுங்க பேர் இருக்கிறவங்கள. அது அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நிறைய சொல்லுவாங்க. சரி, அந்த பலூன் கதையை ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு ஹார்ட் ஒர்க்கு, அதாவது அந்த என்ன தானா தேனா கிடைக்காது, பட் டீம் ஒர்க்கா பண்ணனா ஈஸியாக வந்து அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணிடலாம், ஒரு கோலை வந்து சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த டீம் ஒர்க்கு ஸ்மார்ட் ஒர்க்குலாம் அந்த மாதிரி கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிறத வந்து வார்த்தை வந்து யார் கண்டுபிடிச்சாலும் தெரியல, எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும். அது சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி, சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி, துக்கமா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் எவ்வளவு பெரிய பிரிவா இருந்தாலும் சரி, அது எல்லாத்தையும் வந்து மறந்து இந்த மறதிங்கிறதும் இதுவும் கடந்து போகுங்கிற வார்த்தை. அதுக்கு அந்த இதையும் வந்து நிறைய கதையில சொல்லுவாங்க. நீ சொன்னது டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு, அக்பர் பீர்பால் கதையில கொண்டு வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆயில் வந்து இதாகாம சிந்தாம கொண்டு வர்றதுக்கு சொல்லுவாங்க. அதுவும் வந்து ஒரு டீம் ஒர்க்கு கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா, ஒருத்தன் வந்து இன்டர்வியூ போயிருக்கான். இன்டர்வியூ போயிட்டு செலக்ட் ஆகிட்டான். செலக்ட் ஆனதையும் ஆஃபீஸை சுற்றி பார்க்கட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஆஃபீஸெல்லாம் சுற்றி பார்க்கும்போது அவங்கவுங்க நின்று பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க. அவங்கவுங்க வந்து ஏதோ கதை வந்துட்டு இருக்காங்க, சட்டை போட்டு இருந்திருக்காங்க, சிரிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க. நான் இந்த அட்மாஸ்பியரில் ஒர்க் பண்ண முடியாது, என்னோட கான்சன்ட்ரேஷன் போயிடும், என்னோட இன்வால்மெண்ட் இங்கே ஒர்க் பண்ண முடியாது, நான் என்னை ரிலீவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேனேஜர்கிட்ட போய் கேட்குறான். அப்போ வந்து அந்த மேனேஜர் சொல்கிறாரு, ஒரு செம்பு நிறைய தண்ணி கொடுத்து இந்த தண்ணியை தூக்கிட்டு இல்லை தூக்கிடுவாங்க, இந்த தண்ணியை தூக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸை சுற்றி வரணும், சுத்தம் போது தண்ணி சிந்தக்கூடாது, சிந்தாமல் சுற்றி வந்துட்டு நீங்கள் எந்த ரிலீவ் ஆகி போகிறதுக்கு நான் வந்து இன்னைக்கே ரிலீவ் பண்ணி கொடுத்துறேன் உங்களைய அப்படின்னு சொல்கிறேன். இவன் அப்படியே ஃபுல்லாக சுற்றி வர்றான், ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட சிந்தாம. அப்போ கேட்குறாரு அந்த மேனேஜர், உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு, இப்போ எதுவுமே ஏன் தண்ணி சிந்தாமல் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதெல்லாம் இருந்துச்சு, அதனால தான் என்னால் தண்ணி சிந்த முடியல அப்படின்னு. வேற என்ன சவுண்டு கேட்டுச்சு, எல்லாம் கத்திட்டு இருந்தாங்க, எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க, பட் எதுவுமே உங்களுக்கு கேட்கல. இல்லை, அப்போ உங்க ஒர்க்கை வந்து உங்க கான்சன்ட்ரேஷன் மட்டும் பண்ணுங்க, நீங்க அடுத்தவங்க எதுக்கு, நீங்க அடுத்தவங்களை வந்து எதுக்கு நீங்க கம்பேர் பண்றீங்க அப்படிங்கும்போது
உங்க ஒர்க்கை வந்து யாராலையும் வந்து இதனாலும் தடுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரிலேட்டடா வந்து அந்த இதுக்கு சொல்லுவாங்க. சரியா? அதே மாதிரி உன்னோட மெச்சூர்டு டாக் இருக்கே எப்பா சூப்பர் தான் மேம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Feeling gratitude and not expressing it is wrapping like a present and not giving. Now we would like to call Mr. C. Narayan of second year CSC to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. It's my pleasure to deliver the vote of thanks in front of you guys. First of all, I like to thank our beloved director, Dr. Shanmugavel sir, and our principal, Dr. Kalidas Murugavel sir. And I would like to extend our thankness to our Dean Academic, Dr. S. Tamil Selvi ma'am. And I wish to thank our librarian sir, Dr. K. Karnai Raghavan sir, for arranging such a wonderful weekly student webinar. And I also like to thank our supporting faculty members who gave their presence in this wonderful webinar. And most importantly, I would like to thank the speakers of today, Ms. Jennifer and Ms. Anumala, for making this webinar more special. And finally, I would like to thank the audience who gave their patience presence till the end of the webinar. Once again, I thank you one and all. Thank you. Okay, thank you all. தேங்க்யூ. பாய். Thank you. Good night.